पीली पग बन के ते पीला ही गल च मफलर पा के, जिन्हों आप केसरी भी चलो जे कह लीए, पीला सी वैसे पग ते पीली गल दे विच मफलर पा के नवजोत सिंह सिद्धू जदों दिल्ली वल नूं रवाना होए कल, तो उदों सब दियां निगाहां नवजोत सिंह सिद्धू उत्ते सीगियां कि दिल्ली उन्हां नूं बुलाया गया सी 14 तरीक नूं केसी वेणुगोपाल ने जिहड़े जनरल सकत्तर ते हरीश रावत नाल उन्हां दी मुलाकात सी दिल्ली दे विच, उन्हां नूं उत्थे बुलाया गया सीगा। ਇਹ भी दिल्ली बुलाण वाली जिहड़ी गल है ना, ਇਹ पंजाब नूं हेठी दिखाण वाली गल है। पंजाब दे साडे लीडर दिल्ली क्यों जाण, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ मीटिंग कर ਲੈਣ। चलो वो एक बाद दे विचार बाद दा एक मुद्दा है ना, पहला आपां नवजोत सिंह सिद्धू वाली सारी गलबात दे उत्ते विचार करिए कि जदों नवजोत सिंह सिद्धू जांदे ने तां जो मैनू लग रहा सीगा कि जे अज उत्थों उन्हां नूं पॉजिटिव गल ना मिली तां उन्होंने पीली पग ते पीला मफलर एवें नहीं पाया सी गल च, तां उन्हां दा जितेगा पंजाब दा जिहड़ा बैनर है वह भी पीला है, जिहड़ा उहदा रंग है बैनर दा वह भी पीला है। तो हो सकता उत्थों ट्वीट हो जाता फोटो दे नाल जितेगा पंजाब पार्टी का अनाउंस। तो मैनू लगता बाहली देर नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस च रहणगे नहीं जे कांग्रेसी जोर ला लैण। उधरों नवजोत सिंह सिद्धू नूं दिखाण लई कि तेरे बराबर दा सप, तेरे बराबर दा ही साडे कोल होर हथियार हैगा। चरणजीत सिंह चन्नी नूं मुंडे दे नाल सिसवा फार्म कैप्टन अमरिंदर सिंह कोल भेजिया गया। ये भेजिया गया क्यों कह रहा मैं, क्योंकि खुद नहीं चरणजीत सिंह चन्नी उत्थे गए, हाई कमांड वालों भेजिया गया नवजोत सिंह सिद्धू नूं दिखाण लई कि जे तू गल नहीं मन्नेगा तो कैप्टन अमरिंदर सिंह वाला हशर ही तेरा होना ते कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं मुड़ तो बूस्ट किया जा सकता। ये ना कहीं कि तू जे गल नहीं मनदा साडी, जेड़ तू रौला पाउना गल गल ते इस्तीफे देना ते ये बाली देर नहीं तेरी चलनी। ये नवजोत सिंह सिद्धू जिहड़े ने ये कांग्रेस दे विच सिर्फ ते सिर्फ प्रियंका गांधी नाल निजी इन्हां दा आपां रिश्ता ला लीए, निजी प्यार ला लीए, निजी सत्कार ला लीए, उन्हां करके हुण तक खड़े ने। नहीं तो बाला टाइम नहीं सी लाउणा नवजोत सिंह सिद्धू ने हुण जितेगा पंजाब पार्टी बनाने च, क्योंकि एजेंडा कहंदे मेरे कोल पंजाब दा प्लान पिया, वो प्लान दिखाओ लोकां नूं। वो तां लको के रखिया होया, जिस दिन किते गड़बड़ होई उस दिन ही सारा कुछ नशर कर देना इन्हां ने ट्वीट दे उत्ते। ते कल लग रहा सीगा कई चैनल वाले कही जाते सीगे कि नवजोत सिंह सिद्धू आर पार की लड़ाई लड़न गए ने उत्थे, ऐ फलाना टिमकना। इस तरह का कुछ नहीं हुंदा। एक नॉर्मल मीटिंग सीगी, उत्थे मीटिंग दे विच उन्हां दे इस्तीफे बारे पुछया गया, उन्होंने जवाब देता। वो इस्तीफा भी हाई कमांड की जिहड़ी स्क्रिप्ट है ना उहदे विचों ही सी। जे नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा खुद दिता हुंदा अपनी मर्जी दे नाल तो नवजोत सिंह सिद्धू इक्को मिनट लांदा अपने ट्विटर के उत्तों प्रेजिडेंट हटाण च कांग्रेस कमेटी का। उन्होंने हुण तक जदों तक मैं वीडियो बना रहा अपनी उदों तक हुण अज 15 तरीक नूं 10:10 तक मैं हुणी देख के हटिया उनका ट्विटर, हले तक भी प्रेजिडेंट कांग्रेस कमेटी उत्थे मौजूद है। तो इहदा मतलब यह है कि वह स्क्रिप्ट का ही पार्ट सीगा। अस्तीफा दे के किते ना किते नवजोत सिंह सिद्धू नूं बूस्ट करन दियां जिहड़ियां तैयारियां चल रही हैं कि वो जिहड़ा एजेंडा है जिहड़ा उन्हां तो वो पूरा नहीं होना चन्नी सरकार तो, वो सब नूं पता है वो एजेंडा पूरा नहीं होना, क्योंकि सारा मसला पैसे दा। कल परसों मनप्रीत बादल साहब ने प्रेस नूं कहा कि 3.25 करोड़ रुपए का कर्जा मतलब कि चढ़ गया स्टेट के सिर ते
ਤੇ ਪੌਣੇ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪੌਣੇ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਸਰਚ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਵਿਨੂ ਗੋਪਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਦਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਬੇਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਨੂੰ ਮੁੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅੱਜ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਦਾ ਧੜਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਸੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੜਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀਰਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਘੁਬਾਇਆ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੁੱਲੀ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਐਮਐਲਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਧੜੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸਾ ਕਰਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ 'ਚ ਗਵਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਨਿਭਾਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕੁਰਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਸਕਸੈਸ, ਹਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਹੀ ਬੰਦੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ G23 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ G24 ਦਾ 24 ਬਣ ਗਈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਐਡ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੋਟੀਆਂ ਸੈੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਰਜੇਵਾਲ ਵਰਗੇ, ਵੀਨੂ ਗੋਪਾਲ ਵਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ CWC ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ
ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਚੋਣ ਕਰਾਣਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ 2 ਟਾਸਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ ਲਿਆ ਕਿ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਅਡੋਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਨਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ। ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨੇ, ਬਸ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਸਾਰੇ VIP ਨੇ, ਉਹ ਭੀੜ 'ਚ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਉਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ BSF ਨੂੰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, FIR ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਹਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਾਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ BSF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ, FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ BSF ਨੂੰ। ਮਤਲਬ BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਧ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ NIA ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ 370 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਏ, ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚੋਲਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ BJP ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿਆਂ, ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਫਸਲਾਂ ਲਈ MSP ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ
ਜੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਚਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਨਾਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਹਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਬੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਹੈਨਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਮਸਲੇ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਨਾ। ਉਹ ਜੇ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਏ, ਨਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਛੁਰਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਹੁਣ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੂੰ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਕਾਹਦੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ? ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਉਹ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਬਸ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹੀ ਕਨਵੀਨਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਢੋਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਦੇ ਸਾਈਨ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਜਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਦਾ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸੇ? ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ ਕੰਮ। ਉਂਝ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਧੀਆ, ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਣਾ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜਾ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲਾ ਲਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਅਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਡੀ ਕੁ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਰਚਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਥੋਪੇ ਜਾਣ, ਨਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰਾ ਲਓ। ਜੇ ਸਿਆਣਾ ਹੋਇਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹ, ਜੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕਿਆ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੇਗਾ, ਜੇ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 90% ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੇਗਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਸੋਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪੋ ਤਾਪੀ ਹੋਈ ਪਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਪੇਸ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਬੀਬਾ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ 'ਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੱਸ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਚਲਾਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗੂ। 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ 6 ਵਾਰ ਬਣੇ। ਹਰੇਕ ਪਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਸਰਵੇ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਟੱਕਰ ਪੂਰੀ ਟੱਕਰ 'ਚ ਹੈ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੱਕਰ ਦੇਣ 'ਚ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ੂਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।